जीसस पावर। प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। आओ जो सारे तुसीं इस माध्यम द्वारा प्रभु के वचन के नाल जुड़न के लिए हो, प्रभु की महान महिमा नूं अपनी जिंदगी च उतारन के लिए हो। आओ खुदावंद दी जुड़ी प्रार्थना करिए ताकि खुदा रूह अज गल्लां करे और सबनों तृप्ति और संतुष्टि देवे और अगां बधना बख्शिश करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी के नाम में तेरा धन्नवाद करते हैं जो तू सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है। ए खुदावंद तेरे बड़े प्रताप लिए धन्नवाद करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अज तेरी पवित्र हजूरी विच तेरा आत्मा तेरियां गल्लां सिखावे। प्रभु जी, प्रभु तेरियां गल्लां सिखाओ परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरियां गल्लां सिखाओ। तेरियां गल्लां मनुखी बुद्ध प्रभु अपने तरीके नाल समझ नहीं सकती, पर तेरा आत्मा सिखाउंदा समझाउंदा ते चलाउंदा आ। असीं प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा आत्मा समझावे सिखावे और चलावे और जैवन तो ही बध के बनावे। परमेश्वर तेरी वड्डी भलाई प्रगट होवे और तेरी महान महिमा पराक्रम और प्रताप ज़ाहिर होवे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम च अधीन हो गए धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन। आप सब का स्वागत है। आओ खुदावंद दी हज़ूरी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु के वचनों सीखिए, सुनिए, समझिए और प्रभु के अंदर जो सानू समझाउण दे लई मुख गल है उहदे उत्ते यीशु मसीह के नाम में विचार करांगे। जो प्रभु का मनसूबा आदम जाति लई उत्पत्ति के जमाने में सी अज भी उही आ, बदलिया नहीं। जब परमेश्वर नहीं बदलता तो परमेश्वर के मनसूबे किदां बदल सकते हैं? जब परमेश्वर नहीं बदलता तो परमेश्वर दी योजनावां किदां बदल सकदियां हैं? परमेश्वर की योजना कदी नहीं बदलती। वो कल अज तो जुगो जुग इक्को जिहा है और उसकी योजना भी जिहड़ी अनादि काल तो है उही योजना है, वो कोई बदली नहीं है। इसलिए जो आदि काल में परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया तो परमेश्वर ने अपने वर्गा बनाया सी। जदों अगे जाके मनुखा ने भगती करनी शुरू की परमेश्वर तो विछड़ के आपो अपने तरीके नाल भगती करनी शुरू की, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जदों यूहन्ना दी अंजील दे चौथे अध्याय नूं खोलदे हैं, यूहन्ना दी अंजील चौथा अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत नूं भगती के विषय में सिखाया और 23 वचन च प्रभु जी ने सिखाया कि वह समा आउंदा है, सगों हुणे है जो सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई नाल पिता की भगती करनगे, क्योंकि पिता इहो जिहे भगतां नूं चाहुंदा है। जिहड़ा इहदा 24 वचन है इहदे लिखिआ परमेश्वर तां आत्मा है अते जो उहदी भगती करदे हन उन्हां नूं चाहीदा है भी वो आत्मा अते सच्चाई नाल पिता की भगती करन, सच्चाई नाल भगती करन। परमेश्वर आत्मा है, जिहड़े उहदी भगती करदे आ उन्हां नूं इह चाहीदा है कि आत्मा अते सच्चाई नाल उहदी भगती करन। अज बड़ी जरूरी गल यह है कि जदों परमेश्वर आत्मा है उहदी भगती आत्मा सच्चाई नाल ही होनी है। शरीर दे नाल भगती करते करते बहुत सारिया कोशिशां होईयां पर मिलन नहीं होया, मिलन नहीं होया। जदों मिलन नहीं होया समस्या पैदा होगी, जदों मिलन नहीं होया समस्या पैदा होगी। वो समस्या जिहड़ी है वो की है? परमेश्वर अलग तो इंसान अलग। इंसान प्रभु की बंदगी करता अपने तरीके नाल, पर परमेश्वर तो अलग ही रहिंदा है। पर प्रभु यीशु कहंदे हुण समा आउंदा आ, सगों हुणे ही आ कि सच्चे भगत आत्मा सच्चाई नाल पिता की भगती करनगे। और अगली गल लिखा परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा अनादि काल विच पानियां उत्ते फड़फड़ा रहा सी, मंडला रहा सी और परमेश्वर ने ही अपने आत्मा द्वारा अपने जिंदा शब्द द्वारा सब कुछ रचा। हुण प्रभु जी ने आके सिखाया कि जी तुहाडी भगती आत्मा सच्चाई नाल होनी चाहिए। हुण ये बड़ी वड्डी गल आ, बड़ी वड्डी गल आ। जदों यीशु मसीह ने इसनूं अगे खोलिया, प्रभु यीशु मसीह ने जदों 6वां अध्याय पढ़ते यूहन्ना दी अंजील, प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कुछ गल्लां कीतियां जिहड़ियां ये गल्लां आ ये समझण दे लई जदों असीं प्रभु दी हज़ूरी च अपने आप नूं एकागर करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त ये घोषणा की। 48 वचन च प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6वां अध्याय 48 वचन, जीवन की रोटी मैं हाँ। प्रभु यीशु कहते जीवन की रोटी मैं हाँ। जिद्दां तुहाडे प्यो दादियां ने उजाड़ मन खादा पर वो मर गए, पर जिहड़ी रोटी सुरगों उतरदी भई मनुख विचों खा के ना मरे सो इहो है। वो जिउंदी रोटी जो सुरगों उतरी सो मैं हाँ। जे कोई इस रोटियों कुछ खावे
ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤਿੱਕੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਉਤਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। 52 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਏਗਾ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਉਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 60 ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਿਸੂ ਸਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਲੀਸਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਲੂੰਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ 63 ਆਇਤ ਹੈ। 63 ਆਇਤ, ਜੀਵ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 4:24 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਉਸਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਜੋ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ ਹੈ। 16 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭੇਤ ਕਿਹੜਾ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਹੜਾ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ? ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ। ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਭਗਤੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀਸਸ। ਭਗਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ। ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆ, ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਵੈਮ ਆ, ਖੁਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਾ ਹੈ।
और अज जदों जिहड़ा बंदा यीशु नूं खा लूगा, यीशु नूं पी लूगा, वो भी एक आत्मा बनूगा। जिहड़ा आत्मा हो जाऊगा उन्होंने किसी चीज़ का डर फिर नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। खतरा किनू है? जिहड़ा आत्मा नहीं बनया। अज आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ आत्मिक बनने तक रुको ना। आत्मिक बनना तो सौखा सरल आ। वधिया इदां दे चिट्टे कपड़े पा लो, थोड़े जे बाल वड्डे रख लो, हत्थ 'च बाणी फड़ लो, तो लोगों के जाके प्रभु के बारे दसना शुरू कर दो। लोगों ने तुहाडियां गल्लां सुन के कहना लै भी गल है भी आत्मिक ही आ बंदा भी। इत्थे रुकियो ना प्लीज़। असीं तां आत्मा होने तक जाना यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ा आत्मिक ते रुक गया वो बहुत उरे रह गया। आत्मा होना आ, ये बड़ी जरूरी गल है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ा इस गल नहीं समझदा वो प्रॉब्लम है। जिहड़ी भगती है, यीशु भगती है, सानू मिल गई आओ, मिलनी नहीं मिल गई है। यीशु कहते समा आउंदा सगों हुणे ही आ। हुणे किहड़ा समा आ? आत्मा सच्चाई नाल बंदगी करन दा समा आ। हुण आत्मा सच्चाई नाल बंदगी उत्थे जाके थोड़ी होनी है, इत्थे होनी है। हुण जिहड़ी इत्थे आत्मा सच्चाई नाल भगती करनी आ, वो की आ? वो यीशु आ। यीशु जिहदे अंदर आ, आत्मा जिहदे अंदर आ, वो किरपोट। अज पिता पुत्र पवित्र आत्मा नूं लैके बड़ी बहस आ। असीं पढ़िया परमेश्वर आत्मा है। जो यीशु कहता मैनू खाओ मैनू पियो, अंत यह गल कहता ये आत्मा, जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं कहियां ये आत्मा आ। मतलब मेरे शरीर नूं खाना, मेरे मांस नूं खाना, इसदा मतलब आत्मा आ। जो मेरे विच आत्मा वो तुहाडे विच होवे, यही गल इन्ने सारांश इन्ना ही है। और पवित्र आत्मा तो है ही आत्मा। इसदा मतलब परमेश्वर एक आत्मा है। और असीं की बनना है? असीं यीशु दे नाम विच वो आत्मा होना आ। किते भी अध वाटे ना रुकियो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आत्मा होने तक वधदे जाओ। और भगती जिहड़ी है वो यीशु है। कित्ती कराई मिली है, कित्ती कराई तैयार ऐनू तैयार। जो कित्ती कराई मिली यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, ते कदा घमंड करिए? बस प्राप्त करना तो वो किरपुट हो जानी। देखो पौलुस नूं कितनी जल्दी प्राप्ति हो गई। जदों खुदावंद दा जलाल चमकिया, अखां तो छिलके डिगे, सजाखा हो गया, लोगों को गवाही देने लग गया। मतलब कि यह भगती अंदर आ गई, आत्मा अंदर आ गया। जो भगती अंदर आ गई, आत्मा अंदर आ गया, यीशु अंदर आ गया, शब्द अंदर आ गया। शब्द वखरे वखरे है पर गल एक ही है कि स्वयं प्रभु अंदर आ जाते हैं। तो स्वयं प्रभु अंदर आ गया, फिर की रौला रह गया? और वो की करन दे लिया? बड़ी क्लीयर गल हैगी। दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय उसका 18 वचन है। दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय 18 वचन। पर असी सब अणकजे मुख नाल प्रभु दे तेज का मानो शीशे विचों प्रतिबिंब वेखदे होए तेज तो तेज तीख जिवें वो प्रभु अर्थात उस आत्मा तो उस रूप में बदलते जाते हाँ। आमीन। हुण इत्थे साफ गल यह है, पौलुस कहंदा असी सब अणकजे मुख नाल प्रभु दे तेज का मानो शीशे विचों प्रतिबिंब वेखदे हो। अगे पुत्र अणकज्या मुख, कलीसिया का मुख कज्या होया नहीं है। कलीसिया बेपड़दा है, पढ़दा है नहीं। जिहड़ी आ गल आ 12 वचन जिहड़ा वो 12 वचन विचों कहंदा इन्ने धड़क बोलते हैं। 13 वचन कहंदा जिद्दां मूसा ने मुचड़े ते पड़दा पाया इदा साडे चेहरे ते पड़दा है नहीं। जो यीशु मसीह ने अपनी जान दी है क्रूस के उत्ते, उदों जिहड़ा अति पवित्र स्थान ते लगा पड़दा वो फट के 2 हो गया। और जिहड़े उहदे वल आ गए प्रभु ने उन्होंने तो पड़दा चुक दिता। और पौलुस ये बड़ा साफ गल रूप में गल बोलते हैं कि पड़दा साडे उत्ते है नहीं गा। अज खुदावंद दे लोको ये गल बड़ी स्पष्ट रूप में है कि पड़दा साडे उत्ते नहीं। असी पर्दे विच नहीं, प्रभु ने सानू पर्दे चों बाहर लिआंदा है। असी पर्दे विच नहीं हाँ। जो असी पर्दे विच नहीं हाँ, सानू प्रभु ने पर्दे चों बाहर लिआंदा है। तो हुण कहंदा असी वड्डे ने धड़क बोलदे। ते इत्थे लिखिआ सब अणकजे मुख नाल, मतलब साडा मूँह कज्जिया होया नहीं। अज जिहड़ा मूँह आ वो ढक्या होया नहीं हैगा, मूँह ते पड़दा नहीं हैगा। क्योंकि जे पड़दा रहिंदा सानू काम काज 'च दिक्कत आनी सी। अज आपां देखदे हां भारती कल्चर दे विच एक समां सी जदों सारियां बहुआं जिहड़ियां ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਝੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਝੁੰਡ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਝੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਝੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਝੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਝੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਿੱਕਤ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਝੁੰਡ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਆ? ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਣਕੱਜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦਿਸੇ ਇੱਦਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਮय ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਮय ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾਣੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੜੀਆਂ ਕਾਂ ਕੂ ਨਾ ਠੂੰਗੇ ਮਨ, ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੱਠ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਜ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੀਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਰੀਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਦਲਦੇ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਬਾਟੇ ਨਾ ਰੁਕਿਓ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕਿਓ। ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਯਿਸੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਨ ਆ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ।
इसलिए आओ खुदावंद दे लोगो इस गल दे लई वचनबद्ध होइए कि हुण असीं आत्मिक हो के रुक नहीं जाना, बल्कि यीशु के नाम में असीं आत्मा होना। आत्मा जो यीशु के नाम में आत्मा होवांगे उस वक्त यीशु वर्गे होवांगे, परमेश्वर वर्गे होवांगे, पवित्र आत्मा वर्गे होवांगे। जो ये गल होनी है तो तुसीं देखना यीशु मसीह के नाम में 100% गल बननी। इसलिए आओ जिहड़ी ये गल कही गई आ हुण वो प्रभु तां वो परमेश्वर तां आत्मा है। फिर प्रभु कहते ये गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं कहीआं ये तां आत्मा हैं। और फिर यही आत्मा की करता, ये आत्मा उस आत्मा के रूप में साडे अंदर आके उस आत्मा के रूप में सानू बदल रहा, वो रूप में बदलते जा रहे हैं, वो वर्गे बनते जा रहे हैं। जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया नूं हर एक विश्वासी अपने अंदर चलन देवे, इस प्रक्रिया नूं हर विश्वासी अपने अंदर चलन देवे कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु का आत्मा मेरे अंदर आके मैनू फिर प्रभु वर्गा बनाने का काम कर रहा। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया नूं चलन दो। जो ये प्रक्रिया नूं चलन दोगे ये प्रक्रिया पूरी होवेगी और तुसी प्रभु वर्गे होवोगे। इसलिए ये असली गल है, बदलते जाते हैं, बदलते 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 एक दिन पूरे उहदे वर्गे बन जाते हैं। अगर तुसी इहदा लक्ष्य नहीं रखा, निशाना ये नहीं रखा, तो तुसी फिर बन नहीं सकते। ये निशाना बनाना पैना है, क्योंकि जो प्रभु ने बनाना है कुछ प्रोसैस आ, वो एक अवस्था दी गुजार के बनाना। जो वो अवस्था वो आ गई जी तुहानूं समझ नहीं लगती, फिर तुसीं परमेश्वर के खिलाफ हो जाना। इसलिए खुदावंद दे लोगो आओ परमेश्वर के खिलाफ ना होइए, बल्कि जो बना रहा वो कुम्हार है साडा, जो बना रहा तो बन जाइए, 100% बन जाइए और अगे बढ़ते जाइए और प्रभु के नाम नूं महिमा दईए। आओ खुदावंद दी हजूरी च अपने आप को समर्पित करांगे। सामर्थी 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 परमेश्वर, अज तेरे बचनों को सीखा कि तेरी योजना साडे लई ये आ कि असी तेरे वर्गे होइए, और तेरे वर्गे होना साडे वस की गल है नहीं सी। और जो असी अपने तरीके नाल भगती करते सीगे उहदे नाल असी तेरे वर्गे हो नहीं सकते सीगे। और तेरा धन्नवाद आ, तू केवल उपदेश नहीं किया कि आत्मा सच्चाई नाल भगती करो, बल्कि तू आप आत्मा अपनी सच्चाई मनुख दे अंदर उंडेलदा आ ते फिर इंसान तेरे वर्गा बनना शुरू हुंदा है। प्रभु तेरा धन्नवाद, धन्नवाद बड़े प्यार ले। तू भगती आ प्रभु, तू मुक्ति आ, तू गति आ। हाँ प्रभु तू भगती आ, तू मुक्ति आ, तू गति आ प्रभु। तू साडे लई सब कुछ कर दिता प्रभु। हो प्रभु तेरी योजना पूरी हो, 100% पूरी हो। परमेश्वर नाम से तेरी योजना 100% पूरी हो जाए, तेरा बड़ा जलाल 100% प्रगट हो जाए और जमीन आसमान दी हर असीस होवे और आत्मा के बड़े बड़े काम प्रगट होने ते पूरे होने। यीशु मसीह नाम से जिंदा नाम में खुदावंद दी सिद्ध योजना पूरी हो और जैवन तो ही बद के जीवन हो, ब्लैसफुल लाइफ, हीलिंगफुल फ्यूचर हमेशा हमेशा लिए हो। और तेरे वालों बड़ी बहाली हो, भलाई दा आत्मा क्रियाशीलता नाल काम करे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा सबनों प्रभु इस पवित्र आत्मा तो तेरे वर्गे बना लो परमेश्वर। तेज तो तेज थी, प्रभु तो प्रभु थी। हो परमेश्वर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, हर एक नूं तरक्की दो परमेश्वर। कोई अधवाटे रुक ना जाए, कोई आत्मिक होने ते रुक ना जाए, बल्कि सब आत्मा होने तक पहुँच जाने यीशु दे सामर्थी नाम। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा हो, किरपा किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन हो के धन्नवाद सहित मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।